تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندوس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة أمين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليهم ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين
الذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisa karha wa la ta'quluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa insyaallah minasyakirin. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, asba'ut tabi'in, malah mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada
kesempatan yang mulia ini kita bisa dipertemukan kembali di tempat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini senantiasa mendapatkan pahala di sisi Allah, mendapatkan keridhaan Allah, juga menjadi amal ibadah untuk tabungan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin, hadakumullah, kita melanjutkan pembahasan surah An-Nisa ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat sebelumnya menjelaskan bahwa siapa saja orang yang melakukan dosa atau kemaksiatan dengan alasan ketidaktahuan, kemudian dia bertobat dengan rentang waktu yang dekat, faulaika yatubullahu alaihim, maka orang-orang tersebut akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakiman. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana di dalam segala keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaisatit taubatu lilladina ya'maluna sayyi'at wallahu a'lam bimuradih. Tentang masalah diterima dan tidaknya tobat seseorang, Allah tegaskan di dalam ayat ini, bagi orang yang melakukan satu keburukan, melakukan kemaksiatan, maka tobatnya tidak akan diterima apabila tobat itu dilakukan ketika nyawa kita sudah sampai tenggorokan. Itu yang disebut dengan yugharghir. Jadi pintu taubat yang Allah selama hidup kita bukakan ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Jadi kan proses dicabut nyawa itu dari mulai kaki, sedikit demi sedikit, kemudian naik ke atas sampai kepada perut, berlanjut kemudian sampai kerongkongan. Apabila nyawa ini sudah di kerongkongan, maka pintu tobat sudah tertutup. Artinya sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah telah memberikan kesempatan tobat tersebut selama hidup kita. Di setiap kesempatan Allah membukakan pintu tobat untuk kita semua. Kenapa waktu tersebut tidak kita manfaatkan, padahal selama hidup itu pula kita tidak pernah berhenti berbuat dosa. Ada dosa yang memang disengaja kita lakukan, ada dosa yang memang tidak disengaja kita lakukan. Ada dosa yang kita sadari, ada dosa yang tidak kita sadari. Ada dosa yang kita ketahui bahwa itu dosa, dan ada dosa yang tidak kita ketahui bahwa sesungguhnya itu dosa. Maka disinilah kita pentingnya mengaji, supaya kita tahu bahwa ketika berlaku sesuatu, oh ini adalah perbuatan yang tidak baik. Karena pada intinya agama Islam ini menuntut seseorang dari perilaku yang buruk kepada perilaku yang baik dalam segala aspek kehidupan kita. Sehingga kesempatan tersebut haruslah kita manfaatkan. Maka Rasul dalam sebuah hadis pernah mengatakan bahwa apabila seseorang membaca istighfar setelah asar, maka Allah akan memaafkan dosa. Sabda Rasul ini dijadikan panduan oleh kita. Bukan berarti kita membaca istighfar hanya setelah asar. Di waktu-waktu yang lain pun kita memperbanyak bacaan istighfar.
Cuman yang menjadi rahasia di waktu asar tersebut karena para malaikat ini saling berganti turun ke bumi. Malaikat yang turun di waktu menjelang malam itu bertugas sampai kembali menjelang sore hari. Jadi apabila kita membaca istighfar di setelah asar, kemungkinan besar istighfar kita ini akan dibawa oleh para malaikat dan kemudian menjadi catatan. Dalam Al-Quran pun Allah mengatakan wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang membaca istighfar di waktu sahur. Jadi ada dua waktu yang harus kita gunakan, satu setelah asar, yang kedua adalah setelah kita sholat tahajud. Jam 2, jam 3, kalau belum bisa tahajud di pertengahan malam, takut sakit, dibawa ke rumah sakit. Para jinanan hudang jam 1, gering sebulan, sakit ternyata. Ya sudahlah, jam 3. Sekarang kan subuhnya pukul 4. Jam 3 kita membaca istighfar, membaca Al-Quran. Karena kenapa? Sebaik-baiknya orang itu adalah yang merasa dia berdosa, bukan merasa dia banyak amal. Di saat orang merasa dia sudah banyak amal, dia tidak akan pernah mengkoreksi kesalahan. Maka Ibnu Athaillah dalam ungkapannya mengatakan bahwa berteman dengan orang yang bermaksiat dan dia merasa dan sadar bahwa dia telah bermaksiat lebih baik ketimbang kita berteman dengan orang yang beribadah tapi dia merasa menjadi ahli ibadah. Itu ungkapan yang sangat luar biasa. Berteman kita dengan ahli maksiat itu lebih baik daripada kita berteman dengan ahli taat yang merasa dia itu ahli ibadah. Kenapa? Sebab orang yang bermaksiat merasa dia bermaksiat, sadar betul bahwa dia pelaku dosa, dia akan banyak membaca istighfar kepada Allah. Sementara orang yang merasa menjadi ahli ibadah, dia tidak akan pernah merasa pernah berbuat salah, sehingga timbullah kesombongan dalam dirinya, merasa menjadi orang paling baik. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqwa. Jangan sampai kamu merasa lebih baik dari orang lain, sebab Allah lebih mengetahui tentang urusannya. Siapa yang lebih takwa itu Allah yang menilai. Selagi orang merasa lebih baik dari orang lain, dia tidak akan pernah sampai kepada Allah. Serajin apapun dia tahajud, ibadah, berpuasa, bersedekah, kalau masih tersimpan perasaan lebih baik dari orang lain, lebih baik dari orang yang bermaksiat, dia tidak akan pernah amalnya sampai kepada Allah. Ini yang sulit, ini proses ini. Untuk sekedar beribadah mungkin orang bisa memaksakan diri, tapi untuk menghilangkan merasa lebih baik itu yang sulit. Kita ngajar di sekolah, perasaan bahwa kita ini guru favorit itu selalu ada. Kayaknya guru favorit itu saya. Kita beribadah di dalam masjid, perasaan kita paling khusyuk itu pasti ada. Apalagi menjadi seorang imam, wah saya ini paling hebat amalnya. Nah, selagi perasaan itu masih ada, sebesar apapun, sebanyak apapun amal ibadahmu tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan ilmu tasawuf. Tasawuf itu lebih kepada akhlak. Bagaimana kita bergaul dengan manusia. Sebab pergaulan itu tidak akan harmonis ketika kita merasa lebih baik daripada orang lain. Para jamaah kaum muslimin, jadi kembali lagi kepada pembahasan bahwa semua tobat orang itu akan diterima oleh Allah. Itu keyakinan yang harus ditanamkan. Ketika bertobat, saya yakin Allah menerima tobat kita. Tetapi apabila sudah di kerongkongan nyawa manusia, disitulah pintu tobat akan ditutup oleh Allah. Maka dari sekarang kita manfaatkan memperbanyak istighfar.
Dosa itu banyak yang tidak kita sadari. Para ulama itu di dalam ungkapan-ungkapan mereka yang paling ditakutkan itu adalah meninggal dunia dan dosanya tidak dimaafkan. Itu menjadi kekhawatiran besar sehingga menjadi pembahasan di kalangan ulama. Apakah dosa ini akan dimaafkan? Maka mereka senantiasa mengisi waktu untuk selalu bertobat, muhasabah, memperbaiki urusan hati. Sebab yang menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang itu ada di hati. Hati itu adalah penggerak. Ketika kita membaca Quran, lisan yang memperbaiki ucapannya, fasih di dalam bacaan Al-Quran. Lalu hati, tugasnya hati adalah memahami apa kandungan daripada ayat tersebut. Tugas tubuh kita mengikuti. Kalau ada perintah kebaikan didengarkan oleh hati, kemudian dipraktekkan oleh anggota tubuh kita, barulah Al-Quran tersebut menjadi hudan, petunjuk bagi manusia. Nah, para jamaah kaum muslimin, kita lanjutkan. Ini sangat penting sekali dibahas. Kemudian di akhir ayat ke-18, ulaika a'tad walalladzina yamutu wa hum kuffar. Allah tidak akan menerima tobat seseorang yang meninggal dalam keadaan kafir. Jadi jangan salah memahami. Tidak semua dosa akan dimaafkan kecuali kufur, kecuali musyrik. Semua dosa itu dimaafkan. Musyrik, apapun dosa paling besar, jika bertobat itu akan dimaafkan. Tapi jangan sampai kita meninggal dalam keadaan musyrik. Itu yang tidak dimaafkan. Jadi kalau kemusyrikan terbawa meninggal dunia, itu tidak akan dimaafkan dan amal ibadah kita habis dengan kemusyrikan tersebut. Maka banyak orang-orang yang senantiasa mungkin tujuannya menjaga supaya orang tidak terjerumus kepada kemusyrikan. Jangan ziarah kubur, musyrik. Mungkin tujuan mereka supaya tidak terjerumus. Tapi jangan berlebihan, karena kita tidak tahu tujuan orang ke kuburan itu untuk apa. Kalau saya sering ziarah ke para wali songo, makam wali songo itu, saya hanya mengenang perjuangan mereka dan kejujuran mereka dalam hidup. Itu saja, tidak lebih. Adapun Allah memberikan keberkahan dari ziarah kepada orang-orang soleh, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang harus diluruskan dulu, baru kita boleh berziarah. Kalau tujuannya untuk meminta-minta, bahaya. Itu akan berpotensi ke sana. Ada kelompok yang tidak, tapi juga berlebihan. Kuburan dilemparin uang. Para wali itu tidak senang uang waktu hidupnya. Udah meninggal kita lemparin uang, itu berlebihan juga. Kalau mau bersedekah, jangan ke atas kuburannya, itu su'ul adab. Kan ada keropak dekat kuburan itu untuk pembangunan fasilitas segala macam. Masukkan saja ke sana. Ada yang nabur-nabur segala macam. Jadi kita ini beragama cukup khairul umur awsatuha, pertengahan. Tidak terlalu dalam segala hal. Tidak menganggap orang lain musyrik dan juga tidak melakukan hal-hal yang memang berpotensi terhadap kemusyrikan. Jadi kekufuran dan kemusyrikan itu adalah sesuatu yang harus kita hindari terbawa mati. Itu saja. Saya sekarang ini khawatir di Kabupaten Cianjur itu terjadi pemurtadan besar-besaran. Ini fakta, bukan hoax. Oleh karena itu, kenapa ada bantuan sebahagian sahabat teman kita yang beda agama disobekkan, labelnya disobekkan. Karena memang ada sebagian orang yang kecewa. Kenapa mereka mendakwakan agama kepada orang yang sudah punya keyakinan?
Jadi kita menerima informasi itu harus seimbang agar kita tidak ikut mencaci orang-orang muslim juga, orang Cianjur. Oh, orang Cianjur teu boga pikiran dibantu kalau kan dirusakkeun. Tidak ada masalah. Cianjur itu kota santri. Mereka banyak orang paham agama di sana. Jadi tahu bahwa menerima sedekah infak dari non muslim itu diperbolehkan di dalam agama. Mereka tidak akan menghancurkan kalau tidak ada penyebabnya. Itu keseimbangan. Khawatir. Makanya seharusnya pengusaha muslim yang kaya raya itu hidup sekarang mau berjihad. Bantu mereka. Karena kebanyakan pemurtadannya itu melalui ekonomi. Cianjur Selatan itu sangat kampung sekali, jauh dari perkotaan, kehidupannya di bawah standar. Jadi orang pengen uang 5.000 itu cukup sulit. Jadi diiming-imingi motor, sawahnya dibeli dengan harga mahal, tapi catatan harus masuk. Nah, ini cepat sekali penyebarannya. Maka seharusnya orang kaya itu peduli. Cari ustadz, digaji, simpan di sana. Biar digaji setiap bulan oleh orang-orang kaya. Lalu kekayaan buat apa? Ditabung-tabung di bank. Untuk apa? Tidak akan dibawa mati. Yang dibawa itu kan cukup sehelai kain kafan saja. Dan amal ibadah kita itu yang terbawa. Keinginan. Tapi kan tidak semua berpikir ke sana. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, saudara kita seagama diberikan kekuatan dalam iman. Jadi kesimpulannya bahwa pintu tobat itu sangat terbuka. Tapi janganlah membawa dosa sebelum kita bertobat. Janganlah membawa kemusyrikan sebelum kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di saat nyawa sudah di tenggorokan, Allah sudah menutup jalan pintu tobat tersebut. Mudah-mudahan kita sekalian tetap diberikan hidayah dan taufik sehingga bisa melakukan segala tugas dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari perbuatan yang keji, perbuatan dosa yang akan menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa dibahas, mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.